सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर कंबोज तुहाडा स्वागत करता है तुहाडे अपने स्टडी चैनल वन स्टैप टू सक्सैस दे विच। जिथे अज आपां लैके आए हैं इंडियन पॉलिटी नाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जिहड़े प्रश्न लैके आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने तो पहला सब नूं यही बेनती करांगा जो कि चैनल ते नवे हैं वो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लें। तो आओ अज का जिहड़ा पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तुहाडी स्क्रीन ते है। प्रश्न नंबर 1, वट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में जायदाद के अधिकारों की स्थिति की है। ए ऑप्शन लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजनस ओनली, बी लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, सी फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजनस ओनली, डी नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। तो अपना जोड़ा इतने करैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ये लीगल राइट हैं अवेलेबल हर एक परसन नूं जिहड़े अवेलेबल किए गए हैं। तो आओ इस बारे होर जान लेंदे हाँ। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जिहड़े आर्टिकल 31 दे विच रखे गए सी, पर जिहड़ी 44वीं शोध हुई है 1978 ईस्वी दे विच 44वीं शोध के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी का जिहड़ा अधिकार सी फंडामेंटल राइट टू इस नूं लीगल राइट कर दिता गया है। तो ये तुसीं याद विच रख लेना है। ये पहला आर्टिकल 31 दे विच सी, पर 44वीं शोध हुई 1978 ईस्वी दे विच राइट टू प्रॉपर्टी वाज कन्वर्टेड फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट टू इस नूं लीगल राइट कर दिता गया। अते ये एट प्रेजेंट जिहड़ा रखा गया है ये 300A आर्टिकल दे विच इस नूं रखा गया है राइट टू प्रॉपर्टी दे जिहड़ा सी अधिकार नूं। प्रश्न नंबर 2, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। किस संविधानिक शोध द्वारा पंचायती राज प्रणाली नूं संविधानिक दर्जा दिता गया। ए ऑप्शन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी 74, सी 79, डी 80। तो अपना जो इतने करैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान पंचायती राज प्रणाली नूं संविधानिक दर्जा दिता गया सी। अंडर द हैडिंग पंचायत इन पार्ट 9 दे विच इन्हां नूं रखा गया। पार्ट 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 O ਤੱਕ। ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ देयर आर प्रोविजन। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 9 ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਹਨ 243 ਤੋਂ 243 O ਤੱਕ ਹਨ। प्रश्न नंबर 3 तुहाडी स्क्रीन ते है। विच इज़ द सैकेंड स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज प्रणाली नूं लागू करने वाला देश का दूजा राज किहड़ा है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो अपना जिहड़ा ते राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आंध्र प्रदेश जिहड़ा है देश का दूजा राज है पंचायती राज प्रणाली नूं लागू करने वाला। तो जेकर पहले की गल कर लीए तो पहला सीगा राजस्थान। तो ये तुसीं ध्यान विच रख लेना है। सब तो पहली बार जिहड़ी लागू की गई सी इट वाज लॉन्च्ड ऑन अक्तूबर 2 अक्तूबर 1959 ईस्वी नूं लागू की गई सी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच। प्राइम मिनिस्टर जिहड़े उदों हैगे सीगे जवाहर लाल नेहरू सीगे। ते दूजी बार ये लागू की गई है आंध्र प्रदेश दे विच जिहड़ी ये लागू की गई है। तो ये तुसीं ध्यान विच रख लेना है। प्रश्न नंबर 4 तुहाडी स्क्रीन ते है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच बुनियादी कर्तव्यां दा जिक्र है। ए ऑप्शन आर्टिकल 51, बी आर्टिकल 51A, सी आर्टिकल 52, डी आर्टिकल 53। तो अपना जिहड़ा इत्थे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आर्टिकल 51 दे विच जिहड़े संविधान के जिहड़े बुनियादी कर्तव्य जिहड़े ने फंडामेंटल ड्यूटीज इन्हां नूं रखिया गया है। एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 11 जिहड़े हैगे ने संविधानिक कर्तव्य ने। हु इज़ द नाउन एज द फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट। स्थानिक स्वै शासन के पिता वजों किसनूं जाणिया जाता है। ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड मायो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो अपना जिहड़ा इत्थे करैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ए विल बी राइट आंसर। लॉर्ड रिपन जिहड़ा अपना इत्थे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप इन्हां बारे कुछ होर जान लेंदे हां। सब तो पहली बारी जिहड़ी सेंसस काउंट की गई सी, जनगणना की गई सी 1872 ईस्वी दे विच कीती गई सी। 1872 ईस्वी दे विच कीती गई सी। लॉर्ड मायो के दौरान की गई सी। उदों लॉर्ड मायो सीगे। लॉर्ड मायो के दौरान की गई सी जिहड़ी पहली बार जनगणना
1872 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1881 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਿਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। A ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ 7, B ਸ਼ਡਿਊਲ 8, C ਸ਼ਡਿਊਲ 9 ਜਾਂ ਫਿਰ 10। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ B ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸ਼ਡਿਊਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਡ 14 ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ 15ਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 21ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1967 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ 15ਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਡ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਿੰਧੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ 21ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 1967 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 15ਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀਆਂ? ਨੇਪਾਲੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਤੇ ਕੋਕਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 92ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ 4 ਨਿਊ ਲੈਂਗੁਏਜ। 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਸੰਥਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਥਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ 92ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਅਰ ਆਰ 22 ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ 343 ਤੋਂ 351 ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਿਜ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? A ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, B ਜਰਮਨੀ, C ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ D ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ UK। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ UK ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ USA ਤੋਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? A ਆਪਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, B HG ਕਨਈਆ, C GV ਮਾਵਲੰਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ D ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ C ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ GV ਮਾਵਲੰਕਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ GV ਮਾਵਲੰਕਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੂਦੇਵ ਮਾਵਲੰਕਰ। is the first ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੋਮ 1952 ਤੋਂ 1956 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ ਫੋਰ ਅ ਟਰਮ ਆਫ 5 ਈਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਹੈ 81। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 80। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ 79 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? A ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, B ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, C ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਫਿਰ D ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ B ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਔਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1956। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਈਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜ। ਦਾ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਉਂਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 1953 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਬਾਈ ਵਿਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰ ਐਡਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 3 ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ 24th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਬੀ 29, ਬੀ 42nd ਜਾਂ ਫਿਰ 44th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 42ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1976 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1976 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 42ਵੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਟਿਲ ਨਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਮੈਂਡਡ ਓਨਲੀ ਵਨਸ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।